This conference will now be recorded. Okay, so hello. My name is Mark. I'm a recovered alcoholic. Um, it is so cool to be here. Like when you were opening that meeting, like I was just sitting here with this, I don't know, just super grateful feeling, just this spiritual experience, I guess. And like what I love about this fellowship is I get to experience that, like daily. If if I just do the things that this big book tells me to do, and it's I don't know. It's just changed my life, and I never thought I'd ever feel so satisfied, I guess, as I do, since getting sober. Want to translate? Yeah. Yeah. You, by the way, next time you can go a little further. Just let Okay. him know. Okay. నమస్కారం అండి. నా పేరు మార్క్. నేను ఒక కోలుకున్న తాగుబోతుని. నాకు చాలా బాగుంది ఇక్కడికి రావడం. మీరు ఈ మీటింగ్ మొదలు పెడుతుంటే మీ భాషలో నాకు ఒక్కసారి కృతజ్ఞత భావం నా గుండెల్లో నిండుకుంది. చాలా వినూత్నంగా ఉంది ఈ అనుభవం నాకు. ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవంగా నేను తలుస్తున్నాను. అయితే ఈ మన మిత్రమండలిలో చేరాక రోజువారీగా ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం నేను నాకు దొరికే అవకాశం కలిగింది. అయితే నేను దానికి ఏం చేయాలంటే బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టుగా ఆ ఆ పద్ధతిగా దాన్ని ఫాలో అవుతుంటే దాన్ని ఆ నియమానుసారంగా నేను ప్రవర్తించుకుంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం నాకు జీవితాంతం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఈ మిత్రమండలిలోకి ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నేను చాలా నాకు సంతృప్తిగా ఉంది జీవితంలో. జీవితం సంతృప్తికరంగా ఉంది అని చెప్పారు. యా మార్క్ గో అహెడ్. Thank you. Yeah. So I got sober in October of 2018. I have a home group. It's the Primary Purpose Group in New Milford. I have a sponsor, and I sponsor guys, and those guys sponsor guys, and I'm just so fortunate, I guess. I've been trying to get sober, oh, about 20 years. I think I walked into my first AA meeting around 2000, and I didn't know what was going on. I was, I think, 19 or 20, and there was a bunch of older guys, and just it was a men's meeting, and um, I think I might have spent the whole hour trying to convince them that I wasn't an alcoholic. I was doing some other things, and I thought that was my issue, right? But they gave me a big book. They had a raffle, and I won the raffle. My first meeting. What are the odds? But um, and I remember taking it home, and I read, started at page 1 on Bill's story, and I might have gotten 2.5, maybe 3 pages deep, and I just shut the book. I thought it had nothing to do with what was going on in my life. Like I said, I just thought I was, going through a rough time. But luckily, like I said, it took me a while to get to where I'm at, but finally I ended up opening this book with the man, and he took me through these steps pretty quickly, and it changed my life. So I'm grateful for that. But I started the first time I drank, nothing really crazy happened, but I do remember this. You hear those 9-step promises read all the time in meetings, and that's what I felt when I drank the first time, right? I didn't get like insanely drunk, but I certainly knew a new freedom and a new happiness. I didn't really regret anything. That fear was gone, and I realized that alcohol will do for me what I couldn't do for myself, right? It got rid of all that internal condition subsided. So if you want to translate, was that good? యా Uh, దట్ ఈస్ గుడ్. యా uh, థ్యాంక్ యూ. సో నేను అక్టోబరు 2018 సంవత్సరంలో సోబర్ అయ్యానండి. నాకు ఒక హోమ్ గ్రూప్ ఉంది. దాని పేరు ప్రైమరీ పర్పస్ గ్రూప్. మా ప్రధాన లక్ష్యం అని దాని అర్థం. నాకు స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, స్పాన్సర్లు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళకి కూడా స్పాన్సర్లు ఉన్నారు. ఇదంతా నా అదృష్టంగా భావిస్తాను. ఎందుకంటే నేను సుమారు 20 ఏళ్ళు సోబర్ అవుదామని ప్రయత్నించా నా అంతటి నేను మొదటిసారి ఏ మీటింగ్ 2000 సంవత్సరంలో వచ్చా. అంటే 18 ఏళ్ళు ఏ చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఉన్నాను. మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నా వయసు అప్పటికి 19-20 ఏళ్ళు.
అక్కడ అందరూ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, నాకంటే చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. నాకు తెలిసి నాకు గుర్తుండి ఆ మీటింగ్ లో, ఆ మొదటి మీటింగ్ లో ఆ పెద్దవాళ్ళందరికీ నేను తాగుబోతుని కాదు అని వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగించడానికి నేను విశ్వ ప్రయత్నం చేసినట్టుగా నాకు గుర్తు. అప్పటికి వాళ్ళు అన్ని విని ఆ రోజు ఒక చిన్న లాటరీ లాగా పెట్టి, ఆ లాటరీలో నాకు బిగ్ బుక్, నాకు ప్రైజ్ వచ్చిందనమాట. అంటే లాటరీ లాగా పెట్టి నాకు బుక్ ఇచ్చారు చదువుకోమని. నేను ఆ రోజే మొదలు పెట్టా పుస్తకం చదవడం. బిల్ కథ పేజీ నెంబర్ మొదటి పేజీ మొదలు పెట్టాను. మహా అయితే 2.5, 3 పేజీలు చదివానేమో. చదివి మూసేశాను. ఎందుకంటే దీనికి నాకు ఏం సంబంధం లేదు. నా జీవితానికి దీనికి అసలు ఏమి పొంతన లేదు. నాకేదో జీవితంలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దానివల్ల చదువుతున్నాను తప్ప ఆ బిల్లుకి నాకు పెద్దగా ఏమి సంబంధం లేదు అని అనిపించి అక్కడికక్కడ మూసేశాను. అది మూయటం మూయటం ఇన్నేళ్లు పట్టింది. చాలా రోజులు పట్టినా సరే చివరికి రావాల్సిన చోటుకు వచ్చాను. వచ్చి పుస్తకం తెరిచి మనస్ఫూర్తిగా మరొక మనిషితో, అంటే నా స్పాన్సర్ తో చదవటం మొదలు పెట్టాను. అక్కడి నుంచి చాలా త్వరగా నేను సోపానాల కార్యక్రమం కార్యాచరణలో పెట్టాను. పెట్టాక ఈ సోపానాలు తప్పకుండా నా జీవితాన్ని మార్చేసాయని నేను చెప్పాలి. అయితే వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మొట్టమొదటిసారిగా నేను మద్యం సేవించిన రోజు తలుచుకుంటే నాకు పెద్దగా అంటే ఏమీ జరిగిపోలేదు, కానీ తప్పకుండా నాకు ఎలా అనిపించిందంటే మన ఏ ఒక 12 వాగ్దానాలు అని చెప్పి మనం చదువుతాం. ఆ ఆ వాగ్దానాలు నాకు ఆల్కహాల్ ద్వారా సమకూరినట్టుగా అనిపించింది ఆ రోజు. ఎందుకంటే నాకు కొత్త స్వేచ్ఛ, కొత్త సంతోషం కలిగాయి. అలాగే నేను చేసుకోలేనివన్నీ ఆల్కహాల్ నాతో చేయిస్తోందని అన్న భావం కలిగింది. సో రివర్స్ లో నాకు ఆల్కహాల్ ద్వారా వాగ్దానాలన్నీ నాకు స- సఫలమైనట్టుగా అనిపించింది ఆ రోజు. యా, గో హెడ్ మార్క్. Thank you. So yeah, so that was the first time I drank, and I didn't drink every day from then on. And you know, I drank when I could, but I thought about it every day, and I really just couldn't wait till the next opportunity came. Unfortunately, it didn't take long before they started coming pretty frequently, you know. And I don't know when I crossed that threshold or whatnot, but I used to hear people in meetings talk about this physical allergy, and I never really bought into it. And looking back though, like I vividly remember the first time experiencing that phenomenon of craving. And I used to go to a buddy of mine had a shop, and we used to drink pretty regularly down there. And I remember one time it was getting late, and they just like at some point were just they just went home, right? They were like, or they were saying they were going to go home, and I just couldn't. It baffled me, right? Because these guys were drinking just like I was drinking, you know, and but they could stop, right? They were fine with it. Was getting late. They had families to get back to, and they stopped and they went home. Me, I was like begging them to stay because all the booze was there and they had to lock the place up. And I ended up going back and to my house and raiding my parents' you know, liquor cabinet because I just right I physically like I needed more. I wasn't done for the night, you know. I was never done, right? I never got enough, but I remember that so clearly. And you know, at the time I didn't know what it was, but it was, you know, it was that phenomenon of craving, you know. And I spent so many times trying to control the amount I drank, you know. And sometimes I would do it. That was the baffling part. Like if like external circumstances forced me to you know, kind of keep it in check, I sometimes I could do it. I didn't enjoy it, but like you know, I could often do it. You know, and it just was, like I said, it was just a lot of experiments with trying to just, you know, if I only have a couple, like maybe I'll be all right. Um, okay, well, you can translate. యా. సో ఆ మొట్టమొదటిసారి తాగడంతో బాగా నాకు జీవితం కొంచెం కొత్తగా బాగుంది అనిపించడంతో మొదలు పెట్టాను. అయితే రోజు తాగడం వెంటనే మొదలవలేదు. తాగలిచినప్పుడు తాగాను. కాకపోతే విషయం ఏంటంటే తాగుడు గురించి ఆలోచన మాత్రం రోజు వచ్చింది నాకు. తాగలిగినప్పుడు తాగాను, కొద్ది రోజులు పోయాక తాగాను, కానీ ఆలోచన మాత్రం తప్పకుండా వచ్చింది.
తర్వాత మళ్ళీ మద్యం ఎప్పుడు తాగుదాం అన్న కుతూహలం నాలోని తృష్ణ చాలానే ఉండింది. ఎప్పుడెప్పుడు తాగుతామా అన్న ఆతృత మాత్రం నాలో అప్పుడే బయలుదేరింది. సో ఈ మీటింగుల్లో పెద్ద నాకంటే సోబర్‌గా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిందేంటంటే, "ఇది ఒక చుక్క పడితే ఇంకా ఇంకా కావాలంటుంది నీ శరీరం. ఇది ఒక ఎలర్జీ లాంటిది" అని చెప్పి మన బిగ్ బుక్‌లో రాసున్నట్టు చెప్పారు. నేను నిజంగా చెప్పాలంటే అది పెద్దగా నమ్మల. ఏదో చెప్తున్నారులే వీళ్ళు అనుకున్నా. కానీ అది నాకు అనుభవంలోంచి లోకి వచ్చే వరకు నేను దాన్ని నమ్మల ఆ విషయాన్ని. నాకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తు నా స్నేహితుడు ఒకతను అతనికి మందు షాపు, బారు ఉండింది. నేనక్కడ వాళ్ళందరితో పాటు నా స్నేహితులందరితో పాటు కూర్చొని తాగుతున్నా. రాత్రైపోయింది. వాళ్ళు కొట్టు కట్టేసి వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు నాలాగే తాగారు అంతవరకును. కాపోతే వాళ్ళు ఆపగలిగారు. ఆపేసి తాళం వేసుకొని వెళ్ళిపోదాం అన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు. నేనేమో వాళ్ళని అడుక్కుంటున్నాను. ఒరేయ్! ఉండండిరా ఇంకా సేపు ఉండండి. ఇంకొకటి, ఇంకోటి, ఇంకోటి అని. ఎందుకంటే నేను వదిలి వెళ్ళలేకపోతున్నా. ఎందుకంటే అక్కడ బోలెడు మందుంది ఆ కొట్లో. అది దానంతా చూసే వరకు నాకు వెళ్ళాలని అనిపించట్ల. చివరికి ఇంక లేదురా నాయనా వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇంటికెళ్ళి అంత తాగి ఉండి కూడా నేను మా అమ్మ నాన్న ఎక్కడైతే ఇంట్లో కొంచెం సీసాలు పెట్టుకున్నారో మందు సీసాలు వెళ్ళి అవి దొంగిలించి తాగితే కానీ నాకు ఆ రోజు ఆ దాహం తీరల. నిజం చెప్పాలంటే ఆ రోజే కాదు నాకు ఏ రోజు కూడా నాకు కావాల్సినంత నాకు ఎంత తాగినా ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి. సో ఆ దాహం తీరటం అనేది అసలు జరగలే నాకు. అప్పుడు నాకు తెలీదు. ఇది అలర్జీ అని బిగ్ బుక్‌లో రాసిన విషయం నాకు కూడా ఈ జబ్బు ఉందని నాకు తెలీదు. విచిత్రం ఏంటంటే, అలా తాగుతున్న నాకు కూడా నిజంగా జీవితంలో పరిస్థితులు అనుకూలించకపోతే తాగడానికి కొన్నాళ్ళు మానేసి ఉండటం కూడా జరిగింది. అంటే నా అంతట నేను మానేసేవాడిని. సో, నేను నేను దాన్ని నియంత్రణలో పెట్టుకున్నాను అన్న భావన నాకు కలిగింది. యాహ్! మార్క్. మార్క్ యూర్ ఆన్ మ్యూట్. Sorry. So yeah, then there was just another like series of failures at that. I remember sort of the when I realized like maybe like Bill comes to that conclusion in his story, like that he just has to stay away from the first drink. I remember when I sort of came to that conclusion myself. My dad was very sick. He had cancer and he was dying. And um, I remember one night I started drinking at work and I came home just real quickly and he was just like begging me to stay home pretty much. He's like, just stay home, hang out. And I wanted to, I really did. I loved my dad, and I knew he wasn't well. And I wanted to so badly, but I couldn't, right? I told him I'd be home in an hour. And I don't know what time I actually got home. I just remember waking up the next morning and my mom like kind of yelling and we had to call the ambulance. And as he's going out, I said the thing I said to him probably hundreds and hundreds of times. It's the only thing I could think to say to this man as he was, dying. I just told him I'm sorry, and like I said, that was what he heard come out of my mouth more often than anything, more often than I love you, more often than, thank you, all these things. And he ended up dying. And, for a while I thought like, what a terrible person I am. I chose to go drink over, spending time with my father who was clearly dying. And, it, not that it made that right, but understanding the first step of this program and understanding that I didn't make that choice, right? I lost the power to choose a long time ago. It was, I'm going to drink no matter what, no, nothing's going to get between me and that drink. That was sort of like this start of like, okay, I need to stop drinking right now. I understand, right? I'm not going to be able to control this. Now I need to stop. Want to take it away, Ramon? యాహ్! సో, ఇలా నేను తాగుతూ కొన్నాళ్ళు మానుతూ చేస్తూ నా తాగుడు మీద నేనే ప్రయోగాలు చేయడం మొదలుపెట్టాను. ప్రతి ప్రయోగం కూడా విఫలమైంది. నేను ఏ ప్రయోగంలోనూ మందు ఆపటం నా వల్ల కాలేదు చివరికి. ఇప్పుడు మన బిల్ కథలో బిగ్ బుక్‌లో చెప్పినట్టు ఏదో ఒక తరుణంలో బిల్‌కి అనిపించింది. నా వల్ల కాదు. నేను మొదటి చుక్కకు దూరంగా ఉండకపోతే నేను తాగుడు మానలేను అన్న నిర్ణయానికి వస్తాడు బిల్లు. అట్లాంటి నిర్ణయమే నాకు కూడా వచ్చింది.
కాకపోతే అది నేను ఆపలేకపోయాను. ఎందుకంటే నాకు శక్తి లేదు ఆల్కహాల్ మీద. మా నాన్నగారు బాగా జబ్బు చేసి క్యాన్సర్‌తో జబ్బు చేసి ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో. నేను బాగా గుర్తు నాకు ఓ రోజు పని దగ్గరే మొదలుపెట్టి వచ్చాను. వచ్చి పాపం జబ్బుతో ఉన్న పెద్దాయన నన్ను ఇంట్లోనే ఉండరా, నా చుట్టుపక్కల ఉండరా అని చెప్పి నన్ను నిజంగా చెప్పాలంటే బతిమాలారాయన పెద్దాయన. బతిమాలినా కూడా నేను ఉండలేకపోయా ఇంట్లో. ఇప్పుడే ఒక గంట సేపు బయటికెళ్ళొస్తా నాన్న అని చెప్పి వెళ్ళడమే గుర్తు నాకు. మరి ఎంత తాగానో, రాత్రి ఏ వేళకి ఇంటికొచ్చానో నాకు తెలీదు. మర్నాడు పొద్దున లేవడం ఒకటే గుర్తు నాకు. నేను లేచేటప్పటికి అంబులెన్స్ వచ్చింది. మా నాన్నగారిని ఆసుపత్రికి పట్టుకెళ్ళడం జరుగుతోంది. మా అమ్మగారేమో నా మీద అరుపులు అరుస్తున్నారు. ఆయన్ని అంబులెన్స్‌లో పట్టుకెళ్తుంటే పెద్దాయనకి నేను ఏమీ చెప్పలేకపోయాను. అంటే నాన్న నువ్వంటే నాకు చాలా ప్రేమ. అలాంటి మాటలు నా నోట్లోంచి రాలే. నేను సారీ, సారీ అనే చెప్తున్నాను. నన్ను క్షమించు అని అంటున్నాను తప్ప, లోపలేమో ఒక విపరీతమైన బాధ. నేను ఎంత దరిద్రుడిని నేను. నా తండ్రి అంత పెద్ద జబ్బు చేసి చావు మొహానికి దగ్గరగా ఉన్న మనిషి, సొంత తండ్రి నన్ను ఇంట్లో ఉండరా అంటే, నేను ఉండలేకపోయాను. ఆ మందు నన్ను అక్కడికి పట్టుకెళ్లాల్సిన చోటకి పట్టుకెళ్ళింది. అంటే నేను తండ్రి కంటే ఎక్కువ మద్యాన్ని ఎంచుకున్నాను. అంటే నేను తాగాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకునే శక్తి అప్పటికే నాలో వెళ్ళిపోయింది. నాలో అసలు లేదు ఆ శక్తి అన్నది. ఆ శక్తిహీనత నాకు కళ్ళ కట్టినట్టు కనిపించింది. ఇంకా అలా కనిపించడంతో అది బాగా గుర్తు నాకు. ఆ తర్వాత ఏంటంటే అప్పుడు మొదలైంది నా మనసులో ఆలోచన. ఇది మానుకోవాలి అన్న బీజం మాత్రం పడింది. ఎలా మానుకోవాలో తెలుసో లేదో కానీ మానుకోవాలి అని మాత్రం అర్థమైంది. యా మార్క్. Thank you. Yeah. So then started these experiments of just stopping entirely, and I had gone to a couple treatment centers or detoxes, hospitals, stuff like that, and I'd get out and right, the big book talks about the real alcoholic, on the pages 20 and 21. And before that, it mentions, it tells the other two types of drinkers: this moderate drinker who can stop if given good reason, or the hard drinker that, if a sufficiently strong reason, such as like ill health, falling in love, change of environment, the warning of a doctor, and so on. The problem was I was the real alcoholic, but I tried to implement all these ways of stopping that worked for the hard drinker. I was surrounded by a lot of hard drinkers. I know guys that, had health issues and they stopped or moderated, or, their wives, sort of got on their case and they stopped or moderated, right? They fell in love. Man, I used to go to treatment or walk into an AA room and every time I'd fall in love, but it never worked. I always ended up drinking again. I once set a goal of going 30 days without drinking, and this is the delusion that I learned. Right, how delusional I am is I made it 24 days. I think either 24 or 26 days. I'm not. I forget. And I thought I succeeded so well that I drank, right? And I counted that as making it the full month, right? I was like, see, I can do it, right? Clearly, I could have made it the other few days, right? But why? Well, I proved the point, or so I thought, in just a bunch of, you know, like I said, experiences such as that. I'd go to a treatment center, and I love in the big book it talks about when Roland Hazard goes and sees Carl Jung, and he has that, he gets all this self-knowledge and all this therapy, and he walks out of there and he says the line like relapse was unthinkable, and that was me. Like I'd go and I'd get well for 30 days at a treatment center, and I was like, oh, there's no way I'm gonna drink again, and I didn't understand, like I said, that of course I am, right? I'm gonna drink, no, unless I can substitute that solution that I find in alcohol with something else, I'm gonna drink. Go ahead, Raman. యా. సో నేను ఇలా ఆపడం మొదలుపెట్టడం ఈ పనులన్నీ ఉన్నాను. ఇంకా దాంతో పాటు మొదలయ్యాయి. నేను డీటాక్స్కి వెళ్ళడం, అంటే ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళడం, రీహాబ్ లాంటి వాటికి కొద్ది సమయానికి, ఆసుపత్రులకు వెళ్ళటం ఈ తాగుడు వలన ఇది మొదలైపోయింది. ఎటు వచ్చి నేను తర్వాత సోబరే అయ్యాక తెలిసింది ఏంటంటే, నేను బిగ్ బుక్ లో పరిష్కారం ఉంది అన్న అధ్యాయంలో చెప్పినట్టుగా
3 రకాల తాగుబోతుల గురించి చెప్తారు అందులో. ఒకళ్ళు ఏంటంటే మామూలుగా తాగేవాళ్ళు, అప్పుడప్పుడు తాగేవాళ్ళు. 2 బాగా తాగేవాళ్ళు, కాకపోతే వాళ్ళు తాగుబోతులు కారు. వాళ్ళకి జీవితంలో జబ్బు చేసినా, లేకపోతే ఆహ్, మరో మనిషిని ప్రేమించి ప్రేమ కోసం మానేసి అలా రకరకాల కారణాల వల్ల వాళ్ళు మానుకోగలరు. బాగా తాగే తత్వం ఉన్నాను. కాకపోతే నేను మూడో రకం. నేను పూర్తి తాగుబోతుని. నిజమైన అచ్చమైన తాగుబోతుని నేను. బిగ్ బుక్‌లో చెప్పినట్టు. సో, నా చుట్టుపక్కల చాలా మంది నాతో పాటు గట్టిగా తాగిన వాళ్ళున్నారు కానీ, వాళ్ళు ఏదో కారణం జీవిత పరిస్థితుల వల్ల మానేసిన వాళ్ళు బోలెడుమంది తెలుసు నాకు. నేను కూడా రిహాబ్‌కెళ్ళడం, వెళ్ళక్కడ అంతా తెలుసుకోవడం దీని గురించి. తెలుసుకొని వెనక్కి రావడం, మళ్ళీ మొదలుపెట్టడం. నేను ఎలాంటి వాడంటే అసలు ఇలాంటి ఒకసారి నాకు బాగా గుర్తు. నేను 30 30 రోజులు మానేద్దాం అని పట్టుబట్టి కూర్చున్నా. మానుకుంటూ ఒకరోజు అవుతూ 24 రోజులయింది. 24 రోజులు. మరొక 6 రోజులు మానితే నేను అనుకున్న 35 రోజులు ఆ లక్ష్యం చేరుకుంటాను. ఎటొచ్చి 25 రోజులు నాకేమనిపించిందంటే, ఇంక ఇంచుమించు నెల అయిపోయింది. నేనేదైతే నెరవేరుద్దాం అనుకున్నానో అది నెరవేర్చేశాను. 25కిను 30కి పెద్ద తేడా ఏముంది? సో, 24 రోజులు నేను చక్కగా పట్టుబట్టి నా ఆలోచనతో నేను మానేసినందుకు నన్ను నేనే అభినందించుకుంటూ మందు తాగా 25 రోజున. ఇది బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టు ఒక మాయ కమ్మిందనమాట నా కళ్ళ ముందు. ఎందుకంటే నేను తాగుడు మానేశానన్న ఆనందాన్ని నేను అభినందించుకోవడానికి మళ్ళీ వెళ్ళి తాగా. అది నాలోని జబ్బు. సో, ఆ బిగ్ బుక్ లో చెప్తారు ఇప్పుడు ఈ రోలండ్ అన్న మనిషి, అతను డాక్టర్ యంగ్ అన్న అతని దగ్గరికి యూరోప్‌కి వెళ్ళడం. అక్కడేమో మానసిక చికిత్స కోసం వెళ్తాడు. వెళ్ళి ఆయన డాక్టర్ గారు చెప్తాడు, "చూడు నాన్న ఇది తాగుబోతున్నావు" అంటే అని చెప్తాడు. చెప్తే మొట్టమొదటిసారి రోలండ్‌కి ఇదంతా అర్థమైపోయింది నాకు. జ్ఞానం వచ్చేసింది. ఈ జబ్బు గురించి నాకు పూర్తి వివరాలు తెలిసిపోయాయి. తెలుసుకున్నాను కాబట్టి, నాకు జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి, జ్ఞానంతో నేను మానుకోగలను అనుకుని బయటకొచ్చి మళ్ళీ తాగుతాడు. అచ్చం అలాగే అయింది నాకు కూడాను. ఎందుకంటే అతను బయటకొచ్చినప్పుడు తాగుడంటే అసలు తాగుడు ఆలోచన కూడా లేదు నాకు అనుకుని బయటకొచ్చాడు. నేను కూడా అలాగే ప్రతిసారి ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ నుంచి బయటికి రావడం, వచ్చి నేనా? తాగడమా? అసలు ప్రశ్నే లేదు, సమస్యే లేదు అన్న గట్టి నమ్మకంతో బయట రావడం. వెళ్ళి ఏమవుతుంది నాలాంటి తాగుబోతుకి వెళ్ళి మళ్ళీ తాగాలి. ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ తీసి దాని బదులు నా జీవితంలో మరో ఒక శక్తిని నేను నిలుపుకునే వరకు నేను తాగుతూనే ఉంటాను. అది నా తత్వం. ఎందుకంటే నేను అచ్చంగా నిజమైన తాగుబోతుని అన్నారు మార్క్. Thank you. Um, so yeah, I mean, I could go on and on about all these, you know, trials at controlling or stopping drinking, but like what really put me into that place of hopelessness was what preceded the last relapse I had, and that was I had about I don't think I had quite 6 months, maybe like 5 and change. And page 52 of the big book just nails it, how I was living. It tells me I was having trouble with personal relationships. I was with this girl, and I don't. You may call it a relationship. It was more of like a hostage situation for both of us. It was just so miserable, right? I couldn't control my emotional natures. I was up and down. The mood swings were insane, right? I was prey to misery and depression. Like misery and depression just hunt me down when I put the drink away, right? I'm its prey. I know it's coming. It's just a matter of time. I couldn't make a living. Like I wasn't, I wasn't going to I hadn't worked in like 5 years. I wasn't about to start. I was useless, right? This woman let me stay in her house, and she'd ask me to do simple things around the house, and I'll do it tomorrow. I'll do it tomorrow, certainly full of fear. I was unhappy, and there was no way I was helping other people, right? That's the bedevilments we talk about, right? That's my life sober, without a solution. And that was what put me, like I said, into that hopeless state of mind and body. In A Vision for You, it talks about that jumping off point where
we couldn't imagine life with a drink, but we couldn't imagine without it. We'd know loneliness and despair as few men do, and we would wish for that end. So that last, like, I reached a point where I was either going to drink again or I was going to end my life. Those were my only two options that I thought. And thank God I drank, right? Thank God I drank. And it just set me off on my last run that lasted a few more years. And I'll let you translate, Roman, and then I'll switch gears. సో ఈ కథ అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా రోజులు నడిచిందండి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఏదో ప్రయోగాలు చేయడం, నేను నా ప్రయత్నాలు చేయడం, అవి ఇచ్చే వరకు నన్ను వెళ్ళి మళ్ళీ మందు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళటం అనేది జరుగుతూనే ఉంది. అయితే క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఒక్క విషయం చెప్తాను. నేను ఆఖరిసారి రిలాప్స్ అయ్యే ముందు జరిగిన సంఘటనలు ఏంటంటే, అప్పటికి 52 ఏళ్ళు. నేను అప్పటికి 5.5 నెలలు తాగకుండా మందుకు దూరంగానే ఉన్నాను నా అంతటి నేను. నాకు ఒక ఆవిడతో స్నేహం, ఇద్దరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం. ఆవిడతో ఉండడంలో అంటే కాపురంలాగే ఉన్నాం ఇద్దరం. ఉన్నప్పుడు అది ఒక సంబంధం అని, ఒక స్నేహం అని ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు, కానీ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే అది ఒక సంబంధం కాదు, ఒక బంధం కాదు. అది ఆవిడని నేను బందీగా ఉంచుకున్నట్టుగా జరిగింది. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఏ క్షణాన్ని ఏం చేస్తానో నాకు తెలీదు. మన పెద్ద పుస్తకంలో బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టు నాకు జబ్బుకుండాల్సిన ప్రతి లక్షణాలు, అంతకంటే అవలక్షణాలు అన్ని నాలో ఉన్నాయి. నాకు నిరాశాజనకమైన పరిస్థితి, తాగకుండా ఉండలేను, తాగి ఉండలేను అనే పరిస్థితి, ఒళ్ళంతా మనసు నిండా విపరీతమైన భయం, ఇవన్నీ బిగ్ బుక్ చెప్తున్నట్టే జరిగాయి నాకు. ఆవిడ చిన్న చిన్న పనులు ఇంట్లో, ఇది అక్కడ తీసిపెట్టు, ఈ పని బయట చేసుకొని రా అని చెప్తే కూడా నాకు చేసే సామర్థ్యం లేదు ఆ రోజున. ఇదేమిటి 5.5 నెలలు తాకుండా ఉండి కూడా. నేను ఎంత జబ్బు పడున్నానంటే ఆ క్షణాన ఆల్కహాలిజంతో తాగాలి లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి అన్న ఒక భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాను. అలా కొండ మీద నిల్చోన్నా, దూకేద్దామా లేకపోతే పోయి తాగుదామా అన్నట్టుగా ఉన్నాను అనమాట నా మనసులో. నిజంగా చెప్పాలంటే భగవంతుని దయ అంటే పోయి తాగాను, లేకపోతే అప్పటికప్పుడే ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండేవాడినేమో. తాగాను, తాగి కొన్నాళ్ళు నడిచింది, ఇది కొన్ని ఏళ్ళు నడిచింది ఈ కథ. ఎటొచ్చి ఆ రోజు తాగడం వల్ల బతుకున్నానేమో నిజంగా చెప్పాలంటే. ఆ తర్వాత మెల్లిగా ప్రోగ్రామ్కి రావడం గురించి చెప్తాను. యా మార్క్. Thank you. So, so that experiment lasted, about 3 years, maybe a little less, but in that course of time, I ended up homeless again. I ended up, got involved in some other issues as well, and I was about, I don't know, 60 pounds underweight, just in rough shape. I was just so broken, and I reached out to this guy that I knew, and I just needed help, and he let me stay at his house that night, and then I couldn't get into any more treatment centers at the time, and but he got me into this place that was I love this place, man. Now I get to go speak there. I get to bring meetings into the guys that are in there, that were in the spot, and it's just amazing, right? That's what this program's done for me, is allows me to do stuff like that. But it was like it's hard to explain. It was like, it wasn't a homeless shelter, but it wasn't a treatment center. It was sort of somewhere in the middle, and I went in there really just, I don't know why, I didn't want to get sober. I didn't think I could get sober. That was the problem. Like I said, I had experiences with not drinking, and I wasn't interested in that, so I guess I was just going for a little break, and I ended up using other substances in there. I was just looking for anything to give me that sense of ease and comfort. And then I did that one night, and the next morning I just woke up with, a friend of mine just calls it like this step zero experience, where, here I just was using against my will once again, right? There was consequences, right? If I got kicked out of there, I would have been homeless again in a city that I've never been to, and
all these things, but I still did it, right? I had every reason to not do it, but I did it, right? Because I had to treat my alcoholism somehow, and that was the only thing that was available. And I woke up with that, like, just feeling in the pit of my stomach, like, what are you doing, you know? And I just came up with this plan, like I said, to just end it all. And once I got out of there, which was at the time I thought was going to be soon, like in a few days. And luckily, God entered my life that day, and just things started happening, and it started off with that night. These guys from Alcoholics Anonymous came in there, and they brought a meeting into us, and they started talking about a program that I didn't think they were talking about AA, because it wasn't sort of what I had experienced. It was they introduced themselves as recovered alcoholics, and they talked about this big book, and they talked about doing these steps and doing them quickly and getting well, and it sort of just, for some reason, I just I could hear them, and maybe people had tried to tell me this stuff before, but I just wasn't awake enough to listen. But for whatever reason, God allowed me to be awake that night, and sort of started me off on this journey. If you want to go ahead, Raman. యా అయితే ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇంకా చావా తాగాల అన్న తరుణంలో వెళ్ళి తాగాను. భగవంతుని దయ తాగడం కూడా అని చెప్పాను, ఎందుకంటే తాకపోయి ఉంటే ఆ రోజు చచ్చిపోయి ఉండేవాడిని. సరే, తాగడం మళ్ళీ అది రిలాప్స్. ఒక 3 ఏళ్ళు, ఇంచుమించుగా 3 ఏళ్ళు, 2.5 3 ఏళ్ళు గడిచింది. అది ఇంకా జరగాల్సినవన్నీ జరిగాయి. ఏంటంటే ఇల్లు పొల్లు లేకుండా రోడ్ల మీద ఉన్నాను. ఇంకా వేరే రకరకాల సంఘటనలు జరిగాయి జీవితంలో, వివరాలు అనవసరం. తర్వాత ఒక ఇంచుమించు 30 కిలోలు ఉండాల్సిన దానికంటే బరువు తక్కువ ఉన్నా, అంటే అంత బక్క చిక్కిపోయి ఉన్నాను బయట నుంచి శారీరకంగా. లోపల మానసికంగా చెప్పాలంటే పూర్తిగా కకావికలం అయిపోయి మొత్తం విరిగిపోయి ఉన్నాను లోపల. అలాంటప్పుడు ఒక స్నేహితుడిని ఆశ్రయించాను, నీతో ఉండొచ్చా ఇంట్లో అని చెప్పి. అతని ఇంట్లో ఉండడం జరిగింది. అతను మర్నాడేమో నన్ను తీసుకెళ్లి ఒక ఒక చోట చేర్చాడు. ఆ చోట చెప్పడం కష్టం, కానీ అది ఒక రిహాబ్ లాంటిది కాదు, అటు పూర్తి ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ కాదు. అలాగని చెప్పి ఇల్లు లేని వాళ్ళు, రోడ్డు మీద తిరిగే వాళ్ళు తలదాచుకునే సత్రం లాంటిది కాదు. సత్రానికి ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ కి మధ్య రకం ఇల్లు అది. అక్కడ ఉన్నాను 10 మందితో, అంటే ఇల్లు పుల్లు లేని వాళ్ళు అక్కడ చేరుకున్నారు, వాళ్ళతో నన్ను ఉన్నాను. ఉండి అక్కడ వెళ్లే టైంకి కూడా నిజంగా నాకు నేను మందు తాగుతాన్న, మందు మానుతాన్న నమ్మకం ఏమాత్రం లేదు. నమ్మకమే కాదు, నాకు అసలు మందు మానేసుకోవడంలో ఆసక్తి కూడా లేదు నిజం చెప్పాలంటే. ఆ రోజు అలా ఉన్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ మందు దొరకలేదు, కానీ వేరే మత్తు పదార్థాలు వాడటం జరిగింది. ఎందుకంటే నాకున్న జబ్బు త్రాగుబోతు తనం, అది ఆల్కహాల్ కోరుకుంటుంది. ఆల్కహాల్ దొరకని పక్షంలో ఎలాంటి మత్తునైనా ఆశ్రయిస్తాను నేను, అది నా జబ్బు అన్నది ఇప్పుడు చెప్తున్నా. అలా జరిగి కూడా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నానంటే, నిజంగా చెప్పాలంటే అది మొదటి సోపానం కంటే ముందు ఒక 0 సోపానం అనుకోవాలి. ఎందుకంటే మరొక్కసారి నేను అక్కడ ఉండగా ఏ మత్తు దొరికితే ఆ మత్తు సేవించడం మొదలుపెట్టా. ఎందుకంటే నేను మత్తు లేకుండా ఉండలేకపోవడం, నా శక్తిహీనత పూర్తి స్థాయిలో హెచ్చిపోయి ఉంది అప్పటికి. నాకు తెలుసు అక్కడ మత్తు పదార్థాలు వాడి దొరికితే ఆ ఉన్న ఒక్క ఆశ్రయం కూడా పోతుంది, నన్ను వీధిని పాడేస్తారు, నన్ను బయటకు పాడేస్తారని తెలుసు. అయినా కూడా ఇదేంటి, నాకు తెలియని ఊర్లో తెలియని మనుషుల మధ్యన చేయకూడని పనే చేశా. అంటే నాకు అసలు ఏమవుతుంది, దీనివల్ల పర్యవసానం ఏమిటి అన్న కనీసమైన ఇంగితమైన జ్ఞానం కూడా లేకుండా చేశా ఆ పని. చేసినప్పుడు పొద్దున్న లేచి ఏంటిది, అసలు నా ఒళ్ళంతా ఒకలా ఉంది, నేను నా మనసులో అనిపించింది అసలు ఏం చేస్తున్నాను నేను. అప్పుడు ఇంకా అనుకున్నా, ఇంకా లాభం లేదు, ఇక్కడ ఏదో వారో ఎంతో మిగిలింది, ఇంక నేను వెళ్ళిపోవాలి బయట ప్రపంచంలోకి. బయట ప్రపంచంలో నేను ఎలాగూ ఉండలేను, సర్లే ఇక్కడ ఉన్న నాళ్ళు ఉంటాను, చేయాల్సి వస్తే చేస్తాను, మత్తు పదార్థాలు సేవిస్తాను, బయటికి వెళ్తాను, వారమే కదా, బయటికి వెళ్ళి అక్కడ ఇంకా ఆత్మహత్య చేసుకుందాం, ఇంకా ఫినిష్, ఆపేద్దాం ఇంక ఈ జీవితం, ఎందుకంటే నేను ఇలాగైతే జీవించలేను అన్న విషయం అనేసుకున్నా, మనసు నిండా అనేసుకున్నా, ఇంక నేను చావాలి అని.
పూర్తిగా నిర్ణయం తీసేసుకున్నాక గట్టి నిర్ణయం. ఆ రోజు దేవుడు నా జీవితంలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ రాత్రే వాళ్ళు కొంతమంది వచ్చి ఒక మీటింగ్ పెట్టారు నేనున్న ఇంట్లో. పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు మరి ఇంత ముందు కూడా ఏ మీటింగ్‌లకి వెళ్ళా అని చెప్పా కదా! కానీ అక్కడ అప్పుడు విన్న మాటలు వీళ్ళ దగ్గర వినబడలా. వీళ్ళేమో మేము కోలుకున్న తాగుబోతులు అన్నారు. కోలుకుంటున్నా కూడా కాదు. కోలుకున్న తాగుబోతులు అని చెప్పారు. బిగ్ బుక్ గురించి మాట్లాడారు. సోపానాల కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడారు. త్వరగా సోపానాల పయనం చేసి కోలుకున్నాము. మీరు కూడా కోలుకోవాలి అని కూడా చెప్పారు. ఎందుకో ఈ విషయాలన్నీ మరి ముందే విన్నాను. వినే ఉంటాను. కానీ ఈసారి వినిపించాయి. అంటే వినడానికి సిద్ధంగా నేనున్నాను. అంటే సిద్ధత నాలో బయలుదేరింది. అదే నేను చెప్పడం దేవుడు ప్రవేశించాడని. అక్కడి నుంచి ప్రయాణం కొనసాగడం మొదలైంది. ప్రయాణం. యెస్ మార్క్ గో రైట్ అహెడ్. Thank you. So I really think God entered my life that night and just started doing for me what I just either couldn't or was unwilling to do for myself, because I went up to this guy and I asked him to be my sponsor. And he actually said no at first. And I mean, I was, like I said, he probably took one look at me. I wasn't in good health, or I didn't look like, I was going to make it a night, let alone, you know, longer than that. But he did like sort of pass me off to his sponsee. He was like, my sponsee needs to start sponsoring. So um, he ended up moving away. So I ended up with the original guy that I had asked anyways. And he took me to a meeting, right? He didn't take me out to dinner. He didn't, give me cigarettes. He didn't, make me call him every day. He didn't do all these things, right? He took me to a big book study. We got there 2 hours early, and we sat down and we started reading this book, right? And starting with the jacket, right? The cover of the book. And then we went into the preface, and then the forwards, and then the doctor's opinion, and so on, right? And we started doing this deal, and the whole time he's just hammering this point home about, like, you need to, right? We're doing the steps so that you can be recovered, but also so that you can then go do this as well, right? Like he was getting me prepared for sponsorship, right? To sponsor guys. And the big book does the same thing, right? The big book doesn't go more than a couple pages without telling me the importance of carrying this message on to someone else, And so we start reading this book, and then, it was a big book study, and it was like a 75-minute meeting. Most of the meetings around here are an hour. And, I'm still like, detoxing, right? I'm all busted up and just want to get out of there. And I don't know, just a bunch of people in that meeting just came up to me and made me feel welcome, and told me, the same thing over and over, is do these steps, which I had never done. I had done maybe the first 3, and then it started getting to God, and I, sort of shut my mind like a trap, right? It tells me. And they just kept telling me this, and I just started to get a little bit of hope, and I guess I just got some willingness along with that, and I was willing to just do what this guy told me to do, and all he was telling me to do is what the big book of Alcoholics Anonymous tells me to do. If you want to go ahead, Ramon. Yeah, sure. సో వీళ్ళు ఈ మాటలన్నీ చెప్పారు అని చెప్పాను కదా. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను ఏదైతే చేయడానికి నాకు ఇష్టత లేదో, నాకు చేసే సామర్థ్యం కూడా లేదో, ఆ సమర్థత, ఆ ఇష్టత 2 కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు, ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది. ఎందుకంటే అప్పుడే వెంటనే ఒక మనిషిని అక్కడ నాకు స్పాన్సర్గా ఉంటారా అని అడగడం జరిగింది. ఆయనేమో ఫస్ట్ లేదయా నేను చేయను అన్నాడు. ఎందుకంటే నేను అసలు 2 రోజులు బతుకుంటానా అన్న పరిస్థితిలో ఉన్నా. కంటికి ఎవరైనా బయట వాళ్ళు చూస్తే అలా ఉన్నాను. నన్ను స్పాన్సర్ చేయదలుచుకోలేదేమో ఆయన, పెద్ద ఆయనేమో ఆయన స్పాన్సీకి అప్పచెప్పాడు నన్ను. నా స్పాన్సీకి కూడా స్పాన్సీలు కావాలయ్యా, వాడితో చేయి నువ్వు సోపానాలు అని చెప్పి నన్ను ఆయనకు అంటగట్టినట్టుగా చేశాడు. ఎటుకు ఆ స్పాన్సీ ఎవరైతే నాకు స్పాన్సర్ అవ్వాలో ఆయన ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోవడం వల్ల నేను ఎవరినైతే మొదట అడిగానో ఆయన దగ్గరికి మళ్ళీ చివరికి వెళ్ళటం జరిగింది. అయితే మనం చాలా చోట్ల విన్నట్టు ఆయన నాకు బయటికి వెళ్ళి రెస్టారెంట్లో అన్నం పెట్టించడం కానీ, లేకపోతే నా సిగరెట్లు కొనివ్వడం కానీ, కబుర్లు చెప్పడం కానీ ఇవేం చేయలే.
తిన్నగా నన్ను తీసుకెళ్లి మీటింగ్ తీసుకెళ్ళాడు. అది ఏ మీటింగ్ కి తీసుకెళ్ళాడు అంటే బిగ్ బుక్ మీటింగ్ కి తీసుకెళ్ళాడు. తీసుకెళ్లి ఈ పుస్తకం చదువుతారు వినండి అని. ఆ పుస్తకం చదవడం ఎలా నేర్పించాడంటే నాకు అట్ట దగ్గర నుంచి, పైన అట్ట ఉంటుంది కదా నీలం రంగులో, అక్కడి నుంచి పీఠిక, ముందు మాటలు, డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం, బిల్లు కదా, అలా ఒకటి ఒకటి అనుకుంటూను క్షుణ్ణంగా చదివించడం మొదలుపెట్టాడు. అది చదివిస్తూ ఉండగా నాకు పదే పదే చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, చూడు బాబు, ఇది ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు సోపానాలు ఎలాగూ చేయాలి, రేపొద్దున మరో తాగుబోతుతో నువ్వు సోపానాలు చేయించే సమర్థత నువ్వు ఇప్పుడే తెచ్చుకోవాలి. అంటే నేను ఇంకా తప్పుడడుగులు వేస్తున్నప్పుడే రేపొద్దున ఇంకో మనిషికి నేను స్పాన్సర్షిప్ ఎలా చేయాలో నాకు నేర్పిస్తూ వచ్చాడు. ఇది కరెక్ట్ గా బిగ్ బుక్ లో ఉన్నట్టే. బిగ్ బుక్ లో కూడా ఏంటంటే ఓ 2-3 పేజీలు ప్రతిసారి ఒకసారి చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మనకి ఇదే మాట. ఇది మనం ఉంచుకునే నిధి కాదు, ఇది పంచిపెడుతుండాలి, పంచిపెట్టిన కొద్దీ మన ప్రోగ్రాము బలపడుతుంది అని చెబుతారు. అదే చెప్పాడు నాతో. నాకేమో ఈ గంట సేపు ఈ బుక్ వినటం, వీళ్ళు చెప్పిన సోదంతా వినడానికి ఓపిక లేదు. ఎందుకంటే నాకు ఇంకా ఆల్కహాల్ నా శరీరంలో ఉంది. అంటే నేను తాగుడు మానేసిన కొత్తలో ఆ మొదటి రోజులు ఎలా ఉంటాయో తెలుసు కదా, కొంచెం వణుకుగా చీరాగ్గా అలా ఉంది. కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా ప్రేమగా, చాలా సహృదయతతో ఒకటే బుక్ పదే పదే వివిధ రకాలుగా చెప్పారు. ఏంట్రా అంటే సోపానాలు చేయి, సోపానాలు చేయి, అదొకటే. సరే, ఒకటి రెండు ఏదో కష్టపడి చేశాను అనిపించాను. మూడు జరుగుతున్నడికి దేవుడు వచ్చాడు పరిస్థితిలోకి. దేవుడికి ఏదో అప్పగించాలి అది ఇది అన్నాడు. ఇదంతా నా వల్ల కాదని చెప్పి నా మనసు అసలు మూతపడిపోయింది, నా వల్ల కాదని చెప్పి. సరే, ఇలా జరిగినప్పుడు సహజంగా ఏమవుతుందో అదే జరిగింది నాకు కూడా. 10 మంది 10 రకాలుగా చెప్పింది ఏంటంటే, బాబు ఇష్టత తెచ్చుకో, నీకు ఇష్టత లేకపోతే దేవుడిని అడుగు, ఆయనే ఇస్తాడు. కాకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి కావాల్సింది ఒక ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇష్టత అని చెప్పి నాకు నూరి పోస్తూ వచ్చారు వాళ్ళు. యా మార్క్. Thank you. So yeah, we start doing these steps, and we kind of, if you get through the first step, you just had me look at my experience, right, and find my truth, and I mentioned sort of those things that I looked at before, and then the second step, he just asked me if I had a problem with God, and right, this is why I say God entered my life, because normally I would say yes and then debate whatever you believe God is. I'd try to debate with you on how you're wrong, but I didn't. I just said no, I don't have a problem, and we moved on, and we went and did the third step, and we read through that about my selfishness and my self-centeredness, and all of this, and those promises, man, those third step promises that, like, I've never had peace of mind, right? I could never face life successfully. I was always interested in my plans and my designs, not what I could contribute to life. And we did this third step. We did this little prayer. Um, and he explained to me, I'm entering this contract with God, right? That I am now obligated to go and try and help others and do God's will, right? Not my will, right? I had been running my life on self will since from the start, really. And I remember we did that, and I got back. I was living at that place now, that rehab or whatever. The guy let me sort of stay there and work and stuff. And I remember just this like profound experience. And like I said, I've had so many of them since this day, but this was the first one, and I felt that peace of mind. I felt hope, and oh man, I feel like my feet didn't touch the ground. I floated back into that place, and I was so fired up. And I remember talking to him the next day, and he said, "That's great. It's great, right?" And the big book tells me, right, this was only a beginning, though if honestly and humbly made an effect, sometimes a great one was felt at once. That was my experience. But my sponsor warned me that immediately after that, right, it tells me,
though my decision was a vital, crucial step, it could have little permanent effect unless at once followed by a strenuous effort to face and be rid of the things in ourselves which had been blocking us, right? I need to do a fourth step, right? And it's that paragraph starts off with the words next. We launched onto a course of vigorous action, and he asked me if I knew what next meant, and I was a bit insulted, right? Because yeah, of course I do. But the truth was I didn't, because in the past, right, I had done a few fourth steps prior to this, and I certainly didn't do them next, and it wasn't a course of vigorous action. It was I'll get to it when I get to it. I'll write some stuff down, the day before I'm supposed to meet with my sponsor. That was my experience, and I got nothing out of it, and I got no relief. But I didn't this time. I got to work. I started putting pen to paper and writing this inventory. And when I was done, I was fired up to share it with him. I remember he couldn't do it for a few days, and I was like, oh man, that stinks. And then he called me like that night and was like, oh, whatever he had going on got canceled. Can you meet tomorrow? And I was just like, absolutely, let's do this. And we jumped right into it. If you want to go ahead. యా సో అక్కడ ఇంకా ఇష్టత రావడంతో మెల్లిగా స్పాన్సర్తో కూర్చొని సోపానాలు అనేది లేదు చేయాలి అనేది వీళ్ళు పదే పదే చెప్పగా మొదలు పెట్టారు. నిజంగా చెప్పాలంటే మొదటి సోపానంలో నాకు అర్థంలో చూపించినట్టు నాకు ఆయన చూపించింది నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే నా నిజం ఏమిటి, నేను ఎవరిని అనేది పూర్తిగా విదితంగా నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది. రెండో సోపానానికి వెళ్ళినప్పుడు అడిగాడు, నీకు అసలు దేవుడు అన్న విషయంతో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా అని అడిగాడు. మామూలుగా నేను తాగే రోజుల్లో కానీ మరో పరిస్థితిలో ఉంటే గాని అవును నాకు దేవుడు అంటే ఇబ్బంది ఉంది, ఎందుకు ఇబ్బంది ఉందంటే అని చెప్పి దీనికి పెద్ద వాగ్వివాదం గొడవ, అవతల వాళ్ళని ఏమో దేవుడు లేడన్న విషయాన్ని అవతల వాళ్ళకి నేను రుజువు చేయడానికి నా ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ ఉండేవి నా మామూలుగా అయితే. కానీ ఈసారి ఎందుకో అందుకే అంటున్నా ఇందాక దేవుడు నా జీవితంలో ప్రవేశించాడని. ఎందుకంటే ఈసారి ఏమో ఇబ్బంది లేదండి అన్నాను. ఆయన ప్రశ్న అడిగితే ఏ ఇబ్బంది లేదండి, నాకు దేవుడు ఉన్నాడు అనే చెప్పాను. ఇలా అబద్ధం చెప్పాను కాదు, ఆ రోజు అలా చెప్పి చెప్పడం వల్ల ముందుకెళ్ళాను, నమ్మకం దానంతటే వచ్చింది అంటున్నా. మూడో సోపానం మొదలు పెట్టినప్పుడు చదివారు నాతో పాటు స్పాన్సర్ గారు బిగ్ బుక్. చదివినప్పుడు స్వార్థం గురించి, స్వార్థ చింతన గురించి పూర్తిగా చదివితే అర్థమైంది ఏంటంటే నిజమే కదా, నా జీవితంలో ప్రశాంతత అనేది ఎప్పుడూ లేదు, అసలు నా మనసులోనే ప్రశాంతత లేదు, సంతోషం అనేది ఎప్పుడూ లేదు. ఎంతసేపు నేను జీవితాన్ని నేను అనుకున్నట్టు నా పథకం ప్రకారం నడపడానికి ప్రయత్నించాను తప్ప అసలు ఎప్పుడైనా సరే నేను దేవుని ఇచ్చ ఏంటి, నేను ఏం చేయాలి అసలు నిజంగా అనేది ఆలోచించనే లేదే అని క్లియర్ గా నాకే తెలిసిపోయింది, విదితంగా అర్థమైపోయింది. తర్వాత మూడో సోపానం ప్రార్థన చేశాము ఇద్దరం కలిసి. చేసినప్పుడు నాకు ఆయన చెప్పాడు, చూడు బాబు ఇది నువ్వు దేవుడు ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ రాసుకుంటున్నారు, ఆ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇది నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా మూడో సోపానం కానీ చేసి ఈ కాంట్రాక్ట్ ని నువ్వు నీ వైపు నుంచి ఒప్పుకుంటున్నావు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే నీకు ఒక బాధ్యత వచ్చింది. ఆ బాధ్యత ఏంటంటే దేవుని ఇచ్చని నువ్వు ఎల్లప్పుడూ దాని ప్రకారం నడుచుకుంటాను అని నువ్వు ఒక శపథం తీసుకున్నావు. అంటే ఏంటంటే నీ బాధ్యత ఏంటంటే నీ ఇష్టానుసారం నీ జీవితం నడుపుకోవడం బదులు ఆయన ఇచ్చే ఏమిటి అని కనుక్కొని దాని ప్రకారం నడపడం మాత్రమే నీ బాధ్యత అన్నది చాలా గట్టిగా చెప్పాడు ఆ విషయం. చెప్పాక నాకు ఆ తర్వాత చాలాసార్లు జరిగినా కూడా ఒక రకమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలిగింది. నాకు బాగా గుర్తు, ఇందాక నేను చెప్పిన అక్కడే ఉన్నాను, నేను ఆ జాగాలోనే ఉన్నాను. చెప్పా కదా ఇందాక, రీహాబ్ కాదు అలాగని ఇల్లు లేని వాళ్ళకి సత్రము కాదు, ఆ మధ్యలో ఆ ఇల్లు అని చెప్పా కదా, అక్కడే ఉన్నాను. వాళ్ళు ఉండనిచ్చారు నన్ను, కాస్త బాగున్నానేమో. వెళ్ళేవాడికి ఎందుకో ఒక రోజు వెనక్కి మూడో సోపానం చేసి స్పాన్సర్ గారితో వెనక్కి వెళ్ళేవాడికి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది మనసులో. రెండోది ఏమిటి, ఎంతో ఆశ కలిగింది. నేను కూడా ఈ సోబర్ జీవితం గడపగలను అన్న ఆశ నాలో బాగా లోపల నుంచి బయలుదేరటం. నాకు అసలు ఎందుకో ఆ రోజు నడుచుకుని వెళ్ళినట్టు అనిపించలే, ఎగురుకుంటూ వెళ్ళినట్టు అనిపించింది ఆ లోపలికి, ఆ ఇంట్లోకి. అప్పుడు స్పాన్సర్ గారితో చెప్పాను ఈ విషయం, ఏమండి ఇలా అనిపిస్తుందండి.
చాలా సంతోషం, మంచిదే అంట. మంచిదే అని అనడంతో ఆపేసి నాయన ఇది ఓన్లీ ఇది మొదలు మాత్రమే, ఇంకా చాలా ఉంది కదా అని చెప్పి బిగ్ బుక్ లో చాలా క్లియర్ గా వాళ్ళు వాక్యాల్లో రాసినట్టు ఏంటంటే చెప్పాడు, ఇక్కడ వరకు చేసింది బానే ఉంది కానీ అని బిగ్ బుక్ లో రాశారు కదా. ఇప్పుడు గట్టిగా కార్యాచరణ చేయకపోతే ఇంతవరకు వచ్చిందంతా కూడా వృధా అవుతుందని క్లియర్ గా రాశారు. అందులో ఇప్పుడు 4వ సోపానం మొదలు పెట్టే చోట బిగ్ బుక్ లో, ఇప్పుడు మన తెలుగు బిగ్ బుక్ లో అయితే 62 పేజీలో ఆ ఆఖరి పారాగ్రాఫ్ లో తరువాత తో మొదలు పెడతాడు. తరువాత మనం ఈ ఫలానా కార్యాచరణలోకి గట్టిగా చేయాలి అని మొదలు పెడతారు కదా. ఇక్కడ తర్వాత అంటే ఏంటో తెలుసా గురు అని అడిగాడు స్వామి. నాకు అసలు అవమానంగా అనిపించింది. తర్వాత అంటే నాకు తెలియకపోవడం, తర్వాత అంటే ఇప్పుడు తర్వాత అంటే ఎప్పుడో కాదు బాబు, ఇప్పుడు ఈ క్షణం అయిపోయిందా మరు క్షణం నువ్వు మొదలు పెట్టాలి అని గట్టిగా చెప్పిన 4వ సోపానం చేయించాడు. నేను అంతవరకు అయితే మామూలుగా నా జీవితంలో స్పాన్సర్ తో కూడా ఆయన ఒక పని చెప్తే నాకు వీలైనప్పుడు చేయడం, సర్లే వాళ్ళు కలిసి రేపు చేద్దాంలే అనే ధోరణిలో ఉన్న మనిషిని ఆయన ఇలా చెప్పేసరికి 4వ సోపానం గబగబా మనస్ఫూర్తిగా ఎంతసేపు బాగా చేయగలిస్తే అంత బాగా చేశారు. ఎంత గట్టిగా చేసి నాలో ఆయన ఉత్సాహం ఎంత పెరిగిపోయిందంటే ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని. 4 5 ఎప్పుడు అవుతుందా అని చెప్పి నేను కంగారు పడుతున్నా. కంగారు అంటే నాదే అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్పాన్సర్ గారు ఏదో పని మీద నాకు సమయం ఇవ్వలేకపోయారు. ఓ వారం తర్వాత కనబడండి ఏదో చెప్పాడు. అబ్బా వారం రోజులు ఈ 4వ సోపానం పెట్టుకుని నేను కూర్చోవాలా, రాసిందంతా పెట్టి కూర్చోవాలా, ఎప్పుడు మాట్లాడు స్పాన్సర్ అని నాలో ఉత్సుకత పెరిగిపోతుంది. అదృష్టం కొద్దీ ఆయనకి ఏదో ఆయన అనుకున్న పని కొంచెం క్యాన్సిల్ అయ్యి ఓ రోజు ముందే చెప్పాడు, బాబు నాకు అన్ని అనుకున్న ప్లాన్ ఏం కుదరలేదు, సో మనం రేపు చేసేసుకుందాం అంటే అబ్బా చాలా సంతోషం అండి, మీ ఆలస్యమే నా ఆలస్యం అని చెప్పి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి ఆయనతో 5వ సోపానం చేస్తే చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఏమాడు. Okay, I just looked at the time, so I'll try and speed this up. I'm sorry, but I did this fit step with him, which was amazing, right? I never thought I would. I spent my whole life like not wanting people to know my whole story or know who I really was, and here I was like willingly doing it and having those fit step promises come true. Like God stopped being like this theory or this belief, and it started to be an experience, right? It was no longer just a word that you know antagonized me. I experienced God in a profound way, and I went home. I got quiet for the hour. I did 6 and 7, and then the most amazing thing happened after that. I started making amends. Another thing that I swore I would never ever do. And I went out and I started to clear up all this damage I had done in my past, and as a result, right, my family, I hadn't talked to them in a few years, right? They were done with me. They were tired of it, and today I have a relationship with them. Like it's so amazing, and that all through these steps and through this process. When I try now to live in 10, 11, and 12 every day, it's I'm not perfect at it, but I can often get a little too critical of myself. But I understand this is a journey. There's not a destination, right? I always wanted to go from zero spirituality to complete this spiritual being in overnight, and it didn't happen. But I try to grow in understanding and effectiveness on a daily basis. Particularly with, like, meditation, like I stopped asking God to serve me and I started asking God how I can serve him. That's been the biggest change is how can I carry out your will today, right? Um, and I get to help guys, like I get to sponsor guys, I get to take people through this book and through these steps and hope they have a similar experience as me. I understand I'm not the one getting them sober. I'm just trying to help them get connected to some power that will, right? Um, that's what this is about. This program gives us power, or allows us to tap into this power. And it's so amazing to get to do that. It's an honor, right? It's such an honor that someone would ask me, right? This, you know, guy that was busted up and broken not too long ago to take them through this book. It's one of the most rewarding things I do in my life. It's probably the most rewarding thing. I shouldn't sell it short. It is the most rewarding thing I get to experience in life today.
and so many other things. You know, I'm awake for life today. I never got to experience something like this. Like you know, I never thought I'd be doing something like this, and all of that's just through this program. If you want to go ahead, Aman, and maybe I'll wrap up after. Sure. సో 5వ సోపానం చాలా అద్భుతం కలిగించింది నా మనసులో. నాకు అసలు జీవితం అంతా అప్పటి వరకు ఏంటంటే నేనేం చేస్తున్నాను అన్నది పక్కవాడికి తెలియకుండా చేయాలనేది నా ఆకాంక్ష అంతవరకును. నేను అందరి దగ్గర దాక్కొని బతికిన వాడిని మొట్టమొదటిసారి స్పాన్సర్ గారితో ఉన్నదంతా ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా చెప్పేయడం. ఆ తర్వాత 5 తర్వాత ఏంటంటే దేవుడు అన్న మాట అంటే నాకు ఏమాత్రం విముఖత లేకుండా పోయింది. దేవుడు అంటే ఒక సిద్ధాంతము, ఒక ఏదో ఏదో ఐడియాలా కాకుండా నాకు ఒక అనుభవం వచ్చింది. దేవుడి నా జీవితంలో దేవుడు పనిచేస్తున్నాడు అనే విషయం నాకు అనుభవంలోకి వచ్చింది. నా అనుభవం ద్వారానే నేను దేవుడిని కనుగొన్నాను అని చెప్పొచ్చు. సో బిగ్ బుక్ లో చెప్పినాడు 5 అయ్యాక స్పాన్సర్ గారితో పూర్తిగా అయిపోయాక ఇంటికి వెళ్ళటం, ఒక గంట కూర్చోమన్నారు బిగ్ బుక్ లో, ఒక గంట కూర్చుని ఆలోచించుకుని 6, 7 చేసుకోవటం. ఆ తర్వాత అంతకంటే అద్భుతం ఏంటంటే 8, 9 సోపానాలు చేశాను. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి నేను ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చా కూడా నేను 6, 100 చచ్చినా సరే 8, 9 చేయడం, ఇతరులకు క్షమాపణ కోరుకోవడం ఇలాంటి అసలు నా వల్లే కాదని చెప్పి నేను మంకుపట్టిన మనిషిని. ఏమిటో తెలియదు, ప్రోగ్రామ్ అలా వెళ్తుంటే సోపానాలు నేను చేసుకుంటూ పోవడంతో 8, 9 చేయటం వల్ల వచ్చిన ప్రతిఫలం మామూలు ప్రతిఫలం కాదు. ఎందుకంటే అప్పటికి ఆల్రెడీ నా కుటుంబం నన్ను వదిలేసింది. వీడి ఇంక బాగుపడ్డు, వీడి దారి వీడియో చూసుకోవాలని చెప్పి చేతులు కడిగేసుకున్నారు వాళ్ళు. అసలు పూర్తిగా అసలు నా వైపే చూడలేదు వాళ్ళు. ఏళ్ల తరబడి నా వాళ్ళతో అసలు కనీసం ఒక చిన్న ముక్క కూడా మాట్లాడలేదు. అలాంటిది ఇవాళ నాకు వాళ్ళతో సంబంధాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళతో మాటలు, ఒక ప్రేమ, పాతకాలపు బంధాలన్నీ కొంచెం కొంచెం తిరిగి వచ్చాయి. అదే అసలు చాలా విచిత్రం నా జీవితంలో అలా జరగటం. ఇదంతా కూడా సోపానాలు, ఈ కార్యాచరణ వల్లే జరిగింది తప్పకుండా. ఇవాళ ఏం చేస్తాను అంటే ఏ రోజు కాదు 10, 11, 12 సోపానాల్లోనే వాటిని అనుసరిస్తూనే బ్రతకడం అనేది నాకు ఒక జీవిత విధానంగా మారింది చెప్పాలంటే. నేను చాలా గొప్పగా చేస్తున్నానని, అత్యుత్తమంగా చేస్తున్నానని అనుకోవడానికి లేదు. అంత ఉత్తమంగా చేసేది ఏం లేదు, వీలైనంత బాగా చేస్తున్నానంతే. ఒక్కోసారి నన్ను నేనే తిట్టుకుంటాను, ఇంకా సరిగ్గా చేయొచ్చేమో, ఇంకా బాగా చేయొచ్చేమో అనుకుంటాను. కానీ అది కూడా నా జబ్బే. ఎందుకంటే నేను ఎలాంటి వాడు అంటే మొన్న నాకు అసలు ఆధ్యాత్మికత అంటే 0, ఏం తెలియని మనిషి, 0. అక్కడి నుంచి సడన్ గా పరిపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మికమైన మనిషిని అయిపోవాలి అనుకుంటే ఆ వికాసం అంత త్వరలో ఎలాగైపోతుంది? అవ్వదు. అలా రాత్రికి రాత్రి అలా మనిషి మారిపోలేడు కదా. అవుతున్నది, ఏ రోజుకి ఆ రోజు పెరుగుదల కనిపిస్తున్నది, నాలో పెరుగుదల నాకే. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటేనండి, నేను దేవుణ్ణి నాకు సేవ చెయ్యి అని ఆయన్ని అడగడం మానేసి, నీకు నేను ఎలా సేవ చేయగలనయ్యా అని చెప్పి ఆయన అడుగుతున్నా. నీ ఇచ్చ ఏమిటయా, దాని ప్రకారం నన్ను నడిపించుకో, నడిచే బలం నాకు ఇయ్యి అని మనస్ఫూర్తిగా ఆయన్ని ఏ రోజుకి ఆ రోజు రోజువారీగా అడగడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రాం వల్లనే నేను 10 మందికి స్పాన్సర్ చేయటం, 10 మంది తాగుబోతులు స్పాన్సర్ చేయటం, వాళ్ళకి సహాయం చేయటం, అది గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తాను. నాకు స్పాన్సర్ చేసినప్పుడల్లా చాలా ఇదిగా తెలుస్తుంది అనమాట. నేను వాళ్ళని స్పాన్సర్ చేయటం వల్ల వాళ్ళు ఏం బాగుపడిపోవటం లేదు. నేను కేవలం ఏంటంటే వాళ్ళు దేవునికి అనుకూలంలాగా కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేసే నేను ఒక మాధ్యమం మాత్రమే. నేనేమి వాళ్ళని సోవర్ చేయలేను అన్న విషయం నాకు తెలుసు. అయితే నాకు తోచిన, నేను చేయగలిసిన సహాయం నేను చేయగలను, అంతేనండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను చేయగలిగింది. ఎందుకంటే ఇవాళ ఎంత గౌరవప్రదమైన విషయం ఏంటంటే, నా జీవితం నేను నడుపుకోలేని వాడిని, నా సంగతి నాకే అసలు ఏమిటో అగమ్యగోచరంగా ఉన్న మనిషిని, మొన్న ఉన్నవాడిని ఇవాళ
మరో తాగుబోతుకి ఇంతో కొంత సాయం చేసే అవకాశం కలగడం, దొరకటం ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తున్నాను నేను. అది ఒక పనిగా, బాధ్యతగా కాదు. అదొక గౌరవంగా మోస్తాను దాన్ని. ఎందుకంటే ఆహ్, నేను ఇవాళ జీవితానికి మేల్కొన్నానండి. ఎప్పుడు మత్తులో పడుకునే మనిషిని ఇవాళ మేల్కొనున్నా. జీవితంలో ఏం జరిగినా ఎదుర్కోవటం, దాన్ని అనుభవంలోకి నేను దాంట్లోంచి నేర్చుకోవటం నా వల్ల అవుతుందని నాకే తెలీదండి. నేనెప్పుడూ అనుకోలే. ఇట్లాంటి అనుభవాలు నాకు జరుగుతాయని, ఇటువంటి జీవితం నేను గడుపుతానని నా వల్ల అసలు జరుగుతుందనే నాకు తెలీదు. ఇది కేవలం తప్పకుండా 100% ఒప్పుకోవాల్సిందేంటంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ వల్లనే అని చెప్తున్నారు. మార్క్ గో రైట్ అహెడ్. Thank you. Yeah, so I guess just to wrap it up, like my topic was how the steps have changed my life, and I was thinking about that. Like I guess the steps gave me a life that was worth living. I thought the big book talks about, I, I'm a victim of the delusion that I can wrest satisfaction and happiness out of life. I don't have to do that today, right? I have peace and I have happiness and satisfaction because I have a relationship with God and I have a relationship with my fellows, as a result, right, I got a job, right, finally, right, I have a place to live. I have my family back, like I was saying. It's so amazing, right? I own a little business. Doesn't make any money, but I love doing it. Maybe someday it will, but if it doesn't, that's okay, right? Like I don't need money to make me happy. I don't need money to satisfy me, right? I have this relationship with God, and that's right. The big book talks of it has that line like, "Is there a substitute, right, for alcohol?" And there is, right? And I found it, and I found it because of you people. I found it because of these rooms and this program, and I got to it because of the steps, right? I sought the solution out, um, and I did it. I didn't have to sit around and just suffer like I was, I wake up happy that I woke up, right? In the past, I was not happy with the fact that I woke up and had to go through another miserable day, right? That feeling is gone, right? I'm recovered, right? I'm recovered. I don't have that physical craving, right? I'm not putting alcohol in my body, so clearly I don't. But that mental obsession has been relieved. Um, Again, I never thought that would be possible. I thought I would have to fight the drink off every single day, and that's tiring, right? It would beat me down, that fight. I don't have to do that. God's removed that obsession for me, and I know as long as I continue to do this, what I do, right? I continue to practice these principles. I continue to sponsor guys. I continue to pray and meditate. I continue to make my amends, right? I can get stagnant and think, oh, I made most of the big ones, right? If I just need to stay vigilant with this stuff, and I know I'll never have to drink again, and that is such an amazing realization that that's possible, and it's only possible through these steps. It's only possible through getting connected to God and living in His will. I'm selfish, right? I'm dishonest. I'm full of resentment and fear without God, right? With Him, like that stuff. He removes that from me. He removes all these defects and allows me to live this life that I look back and get to do stuff like this. And I am so thankful that you guys asked me to speak. This has been amazing. Like I can't see any of you guys. I can't hear any of you guys. But I can feel it, right? I can feel the power, and I can't express how thankful I am. This was so amazing, and God bless you guys, and thank you. యా. సో చివరికి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇవాళ నాకు ఇచ్చిన అంశం ఏంటంటే సోపానాలు నా జీవితాన్ని ఎట్లా మార్చేసాయి అని చెప్పమన్నారు. ఇంతవరకు సోపానాల ప్రయాణం గురించి చెప్పాను. ఆలోచిస్తూ ఉన్నా ఏంటి నా జీవితంలో వచ్చిన మార్పు ఏంటి. అసలు చెప్పాలంటే అసలు బ్రతకడానికి ఒక సరైన బ్రతుకుని నాకు ప్రసాదించింది ఈ ప్రోగ్రామ్, ఈ సోపానాలే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నేను బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టు ఎంతసేపు సంతృప్తిని, ఆనందాన్ని జీవితం నుంచి పిండుకొని తీసుకోగలను అనుకున్నాను తప్ప, ఏదో నూనె పిండినట్టు పిండి తీసుకోగలను అనుకున్నాను తప్ప, ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్పుకున్నట్టు బ్రతికితే
సంతృప్తి ఏమిటి, ప్రశాంతత ఏంటి, సంతోషం ఏమిటి, వాటంతట అవే నా జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తాయి అన్నది చెప్పగలను. అది కూడా ఎందుకు వస్తాయి అంటే, ఇవాళ నాకు దేవునితో సంబంధం ఉంది, నా చుట్టుపక్కల మనుషులతో నాకు సంబంధం ఉంది, సత్సంబంధం ఉంది. నేను అసలు ఎందుకు పనికిరాని వాడిని అనుకున్న వాడికి నాకు ఒక ఉద్యోగం ఉంది, ఒక కుటుంబం అంటూ ఉంది. చాలా విచిత్రం ఉంది, అసలు ఇలా జరుగుతుందనే తెలియదు. ఒక చిన్న వ్యాపారం కూడా నడుపుతాను. ఆ వ్యాపారం పెద్దగా లాభాలు ఏం రావు, పెద్దగా డబ్బులు కూడా చేసుకోవాలి. ఎటొచ్చి వాళ్ళ డబ్బులు అంత ముఖ్యమైన విషయం కాదు నా జీవితంలో. ఎందుకంటే డబ్బులతో నేను ఆనందం కొనుక్కోలేను, డబ్బులతో సంతృప్తిని కొనుక్కోలేను, డబ్బులతో ప్రశాంతతను కొనుక్కోలేను అన్న విషయం నాకు బాగా తెలుసు. బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టు ఆల్కహాల్ తీసేసి దాని జాగాల్లో దేన్ని పెట్టగలను నా జీవితంలో అని ఆలోచిస్తే అదే ఏ ప్రోగ్రామ్. ఈ ఏ ప్రోగ్రామ్ లో మీ అందరితో నేను ఈ మిత్రమండలిలో ఉండటం వల్ల ఈ సోపానాల కార్యక్రమం అలా ఒకరోజుగా చేసుకుంటూ పోతేనే జీవితం ఒక్కసారిగా మేలుకొల్పు వచ్చింది నాకు జీవితంలో. ఆనందం దానంతట అదే వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను చేసింది ఏంటంటే ఓ మూలగా వచ్చి ఏడుస్తూ ఉండడం, బాధపడుతూ ఉన్నాను నా జీవితంలో. ఇవాళ దాని బదులు పయనిస్తున్నాను, పక్కవాడికి సాయం చేయగలుగుతున్నాను. ఆనందం అన్నది మనసులో చేరుకుంది. ఇవాళ నేను కోలుకున్నాను అని చెప్పగలను, కోలుకుంటున్నాను అనే కంటే. ఎందుకంటే మందు తాగట్లేదు కాబట్టి మందు తాగి ఇంకొంచెం కావాలి అన్న శరీరంలో ఉన్న జబ్బు అది లేదు. ఎందుకంటే మొదటి చుట్టూ పడితేనే కదా అదంతా మొదలయ్యేది. అది పోయింది. రెండోది అబ్సెషన్, తాగాలి అనే ఈ తీవ్రమైన మానసిక అది నన్ను అయస్కాంతంలో లాక్కున్న ఇది, ఆ తృష్ణ పోయింది. అది ఆయన తీసేశాడు. నేను అనుకున్నాను సోబరైనప్పుడు కొంచెం పొద్దున్న లేచి తాగకూడదు అని చెప్పి యుద్ధం చేయాలి, తాగుడుతో నిశ్శబ్ద యుద్ధం చేయాలి అనుకున్నాను. అసలు ఆ యుద్ధం లేదు, ఏమి లేదు. దేవుడు దాన్ని అక్కడి నుంచి అక్కడే పట్టుకుపోయాడు. ఇది అలాగే ఉంటుంది, కోలుకునే ఉంటాను నేను అని తెలిసిన. ఎప్పుడు ఏ రోజుకి ఆ రోజు నేను అమెండ్స్ చేసుకోవాలి, 8, 9 చేసుకోవాలి. తప్పు చేసినప్పుడల్లా ఒకసారి వెంటనే క్షమాపణ కోరుకోవడం, పక్కా తాగుబోతుకి స్పాన్సర్షిప్ చేయడం, నేను ప్రార్థనా ధ్యానాలు పద్ధతిగా చేసుకోవడం, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నేను అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ జబ్బు ఎప్పుడు నా వెనకాల నీళ్ళలాగా నడుస్తుంటుందని తెలియదు. అప్రమత్తంగా ఉంటే నా జాగ్రత్తలో నేనుండి నేను చేయాల్సిన పనులు పుస్తకం చెప్పినట్టు చేస్తే బాగానే ఉంటాను. ఇదంతా ఏంటంటే మొట్టమొదటి విషయం చెప్పాల్సింది ఏంటి, నాకు బాగా తెలిసింది ఏంటంటే ఇది దేవుడి ఇచ్చ అనుకొని ఆయన చెప్పింది ఏంటి, ఏం చెప్తున్నాడు అన్నది ఫాలో అయితే నాకు నాలో ఉన్న ఈ గుణదోషాలన్నీ నా పక్కకు రావు. ఎందుకంటే లేకపోతే ఆయన గారు నా జీవితంలో లేకపోతే నాకు స్వార్థ చింతన, నిజాయితీ లేకపోవడం, విపరీతమైన భయం, క్రోధావేశాలు, ఇవన్నీ నా సహజతత్వం. అవన్నిటికి దూరంగా ఉండాలంటే ఆ దేవుని పెట్టుకోవాలి నా నా మనసులో. సో చివరిగా చెప్పేదంటే మీకు చాలా కృతజ్ఞతండి. ఎందుకంటే మీ మీటింగ్ లో వీడియో ఆన్ లేదు, మీరు కనబడటం లేదు, నాకు మ్యూట్ లో ఉన్నారు అందరూ. సో నాకు వినబడటం లేదు. కాబట్టి నాకు అనిపిస్తోంది, మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి, నాకు అనిపిస్తోంది మీ అందరూ ఉండడం, మీ అందరి సామూహికంగా మీ శక్తి, ఏ మిత్రమండలి యొక్క శక్తి తప్పకుండా నాకు అనిపిస్తోంది. నేను నిజంగా మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నాను. మీ దగ్గర ఉండటం ఎంత ఆనందంగా ఉంది. వాళ్ళు నన్ను పిలిచినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు అన్నారండి మాకు. సో ఇక్కడితో మాకు షేరింగ్ ముగిస్తారండి. నేను రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేస్తాను, ఆయన ఒకసారి చెప్పేసి ఆ తర్వాత మనం ప్రశ్నలు అడిగేవాళ్ళు. కానీ ముందు ఆయనకు ఒక్కసారి మన అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్పేసి రికార్డింగ్ ఆపి ఆ తర్వాత ప్రశ్నలకు వెళ్దాం. So Mark, I just was saying that we're done with the sharing, and thank you so much for a wonderful share from all of us. I'm going to turn off the recording now, but if you could answer a few questions from the audience, that would be lovely. Yeah, absolutely. Thank you.